السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں BN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ تحریک انصاف کے 5 ناراض رہنماؤں میں سے 4 نے سینٹ انتخاب سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے ناراض سینٹ امیدواروں میں عرفان سلیم، عائشہ بانو، ارشاد حسین اور وقاص اورکزئی دستبردار ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI کے سینٹ امیدوار خرم ذیشان نے انتخاب سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے اور PTI کے ارشاد حسین نے الیکشن کمیشن کو خط لے کر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی درخواست کی۔ ارشاد حسین کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بانی PTI اور پارٹی قیادت کے فیصلے کی روشنی میں کیا۔ ارشاد حسین نے بتایا کہ میں نے KP سینٹ الیکشن میں ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے کاغذات جمع کیے تھے، میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، لہٰذا میرا نام سینٹ الیکشن سے ڈراپ کیا جائے۔ وقاص اورکزئی کا کہنا تھا کہ کاغذات واپس لینے کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے نظریے سے پیچھے ہٹا۔ بیرسٹر گوہر سلیمان اکرم راجہ نے یقین دلایا کہ نام بانی PTI نے ہی فائنل کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈا پور کی زیر صدارت PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں 80 سے زائد ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ سینٹ الیکشن کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی اور تمام ارکان کو صبح 9 بجے اسمبلی پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ ارکان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا اور ووٹنگ سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 25 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل ہیں۔ 145 رکنی اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 52 ہو گئی۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 93 ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 25 منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ 21 خواتین اور 4 اقلیتی ارکان شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے منتخب اراکین سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں JUI کی 7 خواتین اور 2 اقلیتی اراکین شامل۔ مسلم لیگ نون کی 7 خواتین اور 1 اقلیتی رکن، پیپلز پارٹی کی 4 خواتین اور 1 اقلیتی رکن، عوامی نیشنل پارٹی کی 2 اور PTIP کے 1 خاتون رکن نے بطور رکن صوبائی اسمبلی حلف اٹھایا۔ میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ حلف اٹھانے والوں میں مسلم لیگ نون کی فرحہ خان، آمنہ سردار، فائز ملک، شازیہ جدون، افشا حسین، جمیلہ پراچا اور سونیا حسین شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ تہماس، ساجدہ تبسم، مہر سلطانہ اور اشبر جان جدون، JUI کی ستارہ افرین، ایمن جلیل جان، بلقیس اور مدیحہ گل آفریدی اور PTI پارلیمنٹیرین کی نادیہ شیر بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ بہاری لال، ختیجہ بی بی اور شاہدہ وحید نے بھی حلف اٹھایا۔ نئے ممبران کے حلف اٹھانے کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کی تعداد 27 سے بڑھ کر 52 ہو گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 93 ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لیمن گنڈا پور کا مخصوص نشستوں پر حلف کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ حلف صرف اسمبلی فلور پر ہو سکتا ہے، گورنر ہاؤس میں لینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ PTI نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آرٹیکل 130 اور 255 کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان کا الزام، الیکشن کمیشن نے عدالت کو جھوٹا خط لے کر گمراہ کیا۔ PTI ترجمان کا موقف، چیف جسٹس کو حلف دلوانے کا اختیار نہیں۔ آرٹیکل 255(2) صرف اسپیکر کی عدم موجودگی پر لاگو ہوتا ہے۔ اسپیکر نے اجلاس ملتوی کیا، حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ عدالتی احکامات خط کے ذریعے جاری نہیں ہو سکتے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے آئین کی خلاف ورزی کی، معاہدے پر عمل نہ ہوا تو اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ 6 سے 7 سینیٹرز منتخب کرائیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 سے 35 آزاد ارکان موجود ہیں۔ لیڈر آف دی ہاؤس ہمیں بریفنگ دیں گے، پھر ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ سینٹ کے امیدوار جو ہیں وہ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں۔ صوبائی اسمبلی میں آزاد ارکان سے بات چیت جاری ہے۔ ATM کے پیچھے پوری PTI جلوس لے کر جا رہی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم 6-7 سینٹرز بنائیں، کیونکہ اس وقت 30 سے 35 انڈیپینڈنٹ MPs موجود ہیں اسمبلی میں، ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، ہو سکتی ہے، تو ہماری اپوزیشن کی شاید کوشش ہو کہ ہم 6-7 کی طرف جائیں۔ اب جیسے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں بریف کریں گے ابھی تھوڑی دیر بعد، تو اس کے مطابق پھر ہم اپنا لائحہ عمل آج رات کو طے کریں گے۔ جی ہم سے تو اپنے کینڈیڈیٹ جو کہ ابھی تک سینٹرز نہیں بنے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آزاد حیثیت کے تو ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ اگر اگریمنٹ کر لیں کہ ہم کل کوئی پارٹی جوائن کریں گے تو ہم ان کو لڑا سکتے ہیں۔ ATM کے پیچھے تو PTI پورے جلوس لے کے لاہور گئی تھی۔
नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरकान असम्बली से हल्फ उठाने के मामले पर ख़त इरसाल कर दिया। ख़त में स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा कि वो पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की जानिब से की गई आइनी खिलाफ वर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि अदलिया, मुकन्ना और एग्जीक्यूटिव को अपने अपने आइनी दायरों में रहते हुए बिला मुदाखलत काम करना चाहिए। ख़त में स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 130 और 255 का हवाला देते हुए वाज़ेह किया है कि इन आर्टिकल्स के तहत अदलिया और मुकन्ना के इख्तियारात की वाज़ेह हदबंदी की गई है और रुकन सूबाई असम्बली की हल्फ का इंतज़ाम सिर्फ और सिर्फ असम्बली के स्पीकर के खुसूसी दायरे इख्तियार में आता है। स्पीकर के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ना तो आइनी, ना ही अदालती और ना ही इंतज़ामी इख्तियार हासिल है कि वो किसी को हल्फ लेने या दिलवाने के लिए नामजद या मुकर्रर कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि आइन का आर्टिकल 255(2) सिर्फ गैर मामूली हालात में इस्तेमाल किया जा सकता है और तभी जब स्पीकर वाकई गैर हाजिर या दस्तयाब न हो। बाबर सलीम ने जोर दिया कि यह मामला सिर्फ एक आइनी तशरीह का नहीं बल्कि इदारा जाती इख्तियारात की हदबंदी और इनके तकद्दुस का है। उन्होंने मुतालबा किया कि अदलिया मुकन्ना के आइनी दायरा इख्तियार में मुदाखलत से गुरेज करे ताकि आइनी तवाज़ुन और जमहूरी अमल मुतासर न हो। अपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है, नाराज़ उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहते हैं कि अपोजिशन के साथ पहले 8 और 3 के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। हमारे उम्मीदवारों के कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जो भी हो रहा है वो बानी पीटीआई के अहकामात पर हो रहा है। बानी पीटीआई के फैसले की नफ़ी बानी की नफ़ी है। एक्शन लेगी क्योंकि देखें ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफ़ी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफ़ी है। वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेगी तो पार्टी का फैसला होगी। इससे पहले भी 8 और 3 के ऊपर हमारा पहले भी एक हुआ था आपस में यही वाला फैसला कि 8 हमारे और 3 इनके, उस वक्त रिजर्व सीट नहीं मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त भी हमारे लोगों ने विड्रॉ नहीं किया और उससे हमें नुकसान ये हुआ है कि हमारा अब उसके सीटें मिलने के बाद अब 6-5 पे अब हो रहा है। तो बात ये पहले भी ये चीफ पहले भी खान साहब के अहकामात के मुताबिक, निजात के मुताबिक बिला मुकाबला वाला ये पहले भी फैसला हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हमारे लोगों की वजह से नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो अभी भी जो भी हो रहा है उनके अहकामात के मुताबिक हो रहा है, उनके हुक्म के मुताबिक हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अरकान ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बुलाया गया इजलास कोरम पूरा न होने के बाद मुलतवी। सेनेट की 7 जनरल, 2 खातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाबात सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पख्तूनख्वा में पीटीआई अरकान की अपनी हुकूमत के खिलाफ बगावत। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बुलाया गया इजलास कोरम पूरा न होने के बायस मुलतवी। 9 मुंतखब 25 अरकान की हलबरदारी न हो पाई। और भाई ये जमहूरियत है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इजलास के आगाज में ही हुकूमती रुकन ने कोरम की निशानदही की। अपोजिशन की जानिब से एतराज किया गया कि तिलावत से पहले कोरम की निशानदही नहीं हो सकती। सोबिया बीबी ने कहा हुकूमत जानबूझकर नए अरकान की हलबरदारी नहीं होने दे रही। अहमद करीम कुंडी बोले पीटीआई ने जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ खिलवाड़ किया। स्पीकर साहब, आप ये हल्फ के दरमियान और तिलावत के दरमियान कोरम पूरा इसका निशानदही नहीं कर सकता मेंबर। और देखें ये आप लोग जो है इस सूबे को आप लोगों ने जो है इसके साथ मजाक कर रहे हैं। तिलावत जो है, तिलावत ये आपकी प्रोसीडिंग का हिस्सा है। आप जो करना चाहते हैं कर लें, हम सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा इसे बनाना चाहते हैं ताकि कल को हमारे नई नस्ल आए तो वो देखे जो इसमें किसका सियाह किरदार था और किसका रोशन किरदार। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने अपोजिशन का एतराज रद्द करते हुए कहा कि कोरम पूरा नहीं है, गिनती की जाए। ऐवान में घंटियां बजाई गई, गिनती पर कोरम पूरा नहीं निकला। कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करेंगे। द सिटिंग इज एडजर्न्ड टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। इससे पहले पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया कि असेंबली इजलास का बाइकआउट किया जाए। इजलास में से 5 अरकान को जाने की हिदायत की गई ताकि वो कोरम की निशानदही कर सकें। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि पीटीआई की नाबालिग लीडरशिप ने जमहूरी और पख्तूनख्वा की रवायात का पास नहीं रखा। नापुख्तगी का सबूत देते हुए खातीन अरकान को हल्फ बर्दारी के हक से महरूम किया गया। पीटीआई खुद तो तमाशा बनी है, सूबे का भी तमाशा बना हुआ है। डॉक्टर इबाद ने कहा कि पीटीआई में हर बंदा अपने लिए पार्टी है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होकर फैसलों से लाइल्म रहते हैं। गैर आइनी मकासद के लिए रात 12 बजे भी इजलास तलब कर लिया जाता है, लेकिन आइनी मकासद के लिए आइन से खिलवाड़ कर दिया गया।
غیر آئینی کام کے لیے رات 12 بجے بھی سیشن کال کرتے ہیں. جو آئینی کام ہے ان کو ویسے ٹارچر کرنا، یہ کا کی ڈیموکریسی ہے، کا کلچر ہے. جس طرح یہ تباہیس نے اور گورننس میں اور چیزوں میں کی ہے، تو یہ اسمبلی کے ساتھ بھی وہی کھلواڑ کر رہے ہیں. عجیب پارٹی ہے کہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرا. نہ یہ اپنے اس کا چیئرمین کون ہے؟ ابھی کون ہے چیئرمین؟ بیرسٹر گوہر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کا؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے اس کا چیف منسٹر؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آئین نے اس کو اختیار دی ہے انڈر آرٹیکل 255 اس کو ایکسرسائز کر کے اور ان کے لیے کسی کو نامینیٹ کر کے گزارش میں کرتا ہوں ان کی طرف سے کہ آج یہ مسئلہ حل ہو. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ کورم کا بہانہ صرف آئینی عمل روکنے کی سازش ہے. حلف نہ لینا توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. پی ٹی آئی سیاسی سسٹم کو یرغمال بنانا چاہتی ہے. پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اجلاس ہوگا اور کورم کا بہانہ بنایا جائے گا. جان بوجھ کر کورم پورا نہ کر کے اجلاس ملتوی کیا گیا. اپنی مرضی کا کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی. اسمبلی کو غیر فعال رکھنا آئین سے کھلا انحراف ہے. اربپتیوں کو ٹکٹ دے کر اور پارٹی میں بغاوت پیدا کی گئی. آزاد کشمیر سے لے کر سینٹ تک ٹکٹوں کی بولی لگائی جاتی ہے. اور یہ حلف نہ لینا یہ توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس فیصلے کے بعد ان کا حلف لینا ایک آئینی ذمہ داری ہے. مگر اس بات کو جو آج انہوں نے بہانہ بنایا ہے کورم کا، اور بہت دن پہلے کہا تھا کہ کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا اور اجلاس میں پھر یہ کورم کی نشاندہی کریں گے، جان بوجھ کے کورم پورا نہیں کیا جائے گا اور اس کو بہانہ بنا کر اجلاس ملتوی کیا جائے گا، تو آپ اس کا حلف نہیں لیں گے، آپ سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے. آپ کیوں ارب پتیوں کو ٹکٹیں دیتے ہیں؟ کیوں اپنے ٹکٹیں بیچتے ہیں؟ کیوں سیٹیں بیچتے ہیں؟ اور بانی پی ٹی آئی تو ہمیشہ بولی لگواتے ہیں. وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا معاملہ ہو، وہ سینٹ کی سیٹیں ہوں. پنجاب سے سینٹ کی ایک نشست پر انتخاب کا ضابطۂ اخلاق جاری. پولنگ اسمبلی عمارت میں ہوگی اور حکومتی اتحاد کو ایوان میں اکثریت حاصل ہے. مسلم لیگ نون کے امیدوار عبدالکریم کی کامیابی کا قوی امکان ہے. پنجاب اسمبلی کے ایک خالی نشست پر انتخاب کی تمام تیاریاں مکمل. ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا گیا. پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی ایک نشست پر 4 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں مسلم لیگ نون کے عبدالکریم، آزاد امیدوار ختیجہ صدیقی، عبدالستار اور اجاز حسین شامل ہیں. اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے 261 جبکہ اپوزیشن کے پاس 108 ووٹ ہیں. مسلم لیگ نون کے ووٹوں کی تعداد 229 ہے. سنی اتحاد کونسل کے 75 ووٹ ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ضابطۂ اخلاق کے مطابق پولنگ اسٹیشن میں موبائل فون یا الیکٹرانک ڈیوائس لے جانے، بیلٹ پیپر کی تصاویر لینا سختی سے منع ہے. کوئی سرکاری ملازم یا عہدیدار کسی امیدوار کی حمایت یا مخالفت نہیں کر سکتا. صدر مملکت اور صوبائی گورنرز سینٹ انتخابات کی مہم میں کسی بھی طرح حصہ نہیں لیں گے اور نہ ہی سرکاری املاک کا استعمال کریں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 10 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. ناظرین، پنجاب میں سینٹ الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ایم پی ایز کو ہدایات جاری کر دی ہیں. پارلیمانی لیڈر کا ارکان کو مراسلہ جاری. مراسلہ پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائچ کی جانب سے بھیجا گیا. مراسلے کے مطابق آرٹیکل 63A کے تحت ہر رکن پارٹی ہدایت کے مطابق ووٹ دینے کا پابند ہے. ارکان اسمبلی کو سینٹ الیکشن میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی کا اجلاس صبح 9 بجے ہوگا. شریف خاندان کی مری میں اہم بیٹھک. نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کی ملاقات. ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ سے متعلق بڑا فیصلہ. نواز شریف نے پنجاب کابینہ میں توسیع کا گرین سگنل دے دیا ہے. مری میں نون لیگ قیادت کی مشاورت. مزید 10 وزراء اور مشیروں کی شمولیت کا امکان ہے. نئے وزراء مشیروں میں اکثریت کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہوگا. نواز شریف اور مریم نواز نے کابینہ اراکین کے نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر نواز شریف اور مریم نواز ڈھونگا گلی پہنچے. نواز شریف 3 روز سے مری میں باغ شہیدہ میں قیام پذیر ہیں.
नाज़रीन, आपको बताएं कि सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पलंदरी तरबती नशिस्त खिताब कहा, उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तानी कौम चारों तरफ मुश्किलात में घिरी हुई है। हम मुश्किलात के हल को नज़रअंदाज कर रहे हैं और जो मुश्किलात के असबाब हैं इनको इख्तियार कर रहे हैं। आज 77 साल के बाद भी अवाम IMF के कर्ज़ों तले दबी हुई है। अवाम के टैक्स के पैसे IMF के कर्ज़ों की अदायगी के लिए जमा किए जाते हैं। मुल्क में होने वाली कानून साजी अवाम को तंग करने के लिए की जाती है। मुल्क में जब कारोबारी तबका मुतमईन नहीं होगा तब पैसा बाहर जाएगा। उलमा की सियासत में आने की मुखालिफत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की कलात में बस पर फायरिंग से शहीद होने वाले साबरी बरादरी के कवालों के स्वाइम में शिरकत की। सूबाई वज़ीर सईद गनी, सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, मामले खुसूसी सेनेटर वक़ार मेहदी और दीगर शरीक हुए। वफ्द ने वरसा से मुलाकात की और दुख को और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने शोदा के वरसा को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि शोदा के अहले खाना से दुख और हमदर्दी का इजहार करते हैं। सिंध हुकूमत शोदा के वरसा के गम में बराबर के शरीक है। सईद गनी का कहना था कि बलोचिस्तान में जारी दहशतगर्दी बेगुनाहों और मासूमों का खून कर रही है। दहशतगर्दों के तमाम नापाक अज़ाइम नाकाम होंगे और कौम मुत्तहिद है और मजबूत है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि कराची को मुकम्मल तबाह किया जा चुका है, जबकि सिंध के दीगर शहरों की हालत भी ख़राब है। 17 साल से पीपल्स पार्टी की आमरीत कायम है। जमहूरियत के नाम पर बदतरीन तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत है। फारूक सत्तार ने अजरक नंबर प्लेट को नया भत्ता करार दिया और कहा कि ये लूट मार का एक और तरीका है। अगर देना है तो मुफ्त दें। अवाम में गुस्सा बढ़ रहा है और जल्द पीपल्स पार्टी के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। 17 सालों से बिला शिरकत गैर सिंध के तमाम वसाइल, इख्तियारात, ज़मीनों और हर तरह के फ़ैसलों का इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके जो सूबाई वडेरे और जागीरदार हैं उनके हाथों में है। और जिस तरह का तर्ज़ हुक्मरानी कायम किया वो बदतरीन है, बदउन्वान तरीन है और नाकिस और नाअहल तरीन है। कराची को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया। सिंध के बाकी शहरों का हाल भी कराची से कोई बेहतर नहीं है। ये एक इंतबाह भी है, इंतबाह वार्निंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के लिए कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा जब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत कराची में एक काम तो करके दे। वफाकी हुकूमत को कायल करेंगे जो कहते हो इस शहर को दो माशियत को चलाने के लिए फ़ैसला साजी सबसे अहम है। बिलावल भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देने की बात करते हैं। हमारे पास असासे मौजूद हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में चीज़ें रुक जाती हैं। हम अपने मामलात को खुद हल करने की कोशिश ही नहीं करते। हमने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर फ़ैसला साजी को रोक दिया है। वो असासे आपके इस वक्त इस शहर में मौजूद हैं, जिन असासों को आप समझदारी के साथ आज फैसला करके अपने आज को अपने कल को बेहतर बना सकते हैं। कि तसव्वुर ये दिया जाता है कि शहर नहीं चल रहा, हमें शहर को चलाना है, क्योंकि जो शहर मुल्क चला सकता है, 25 करोड़ आवाम को चला सकता है, वो शहर अपने आप को भी चला सकता है। जो मंसूबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इस शहर कराची में हमने स्टार्ट किए हैं उनको तकमील तक हम सब पहुंचाएंगे। जो शहर का राइट है, इस शहर की आवाम का हक है, वो लेंगे इंशाअल्लाह और आपको कायल करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन इस्लामाबाद में धरना देने को तैयार हैं। धरने में शिरकत के लिए काफिले रवाना शुरू हो गए हैं। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सईद आरिफ हुसैन शाह के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के हज़ारों मुलाजमीन हेड ऑफिस के सामने जमा होकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे। धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। बंदिश का फैसला 26 करोड़ आवाम को महंगाई माफिया के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस न लिया, धरना जारी रहेगा। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश मुल्क में महंगाई का तूफान लाएगी। स्टोर्स की बंदिश से हजारों खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि अपने मुलाजमीन के कानूनी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के गैर कानूनी अमल पर एक्शन लें।
अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने व्हाट्सएप सार्फिन को मकामी और बैन अवी नंबरों से मौसूल होने वाले मुश्तबा पैगाम से होशियार रहने की हिदायत कर दी है। PTI के मुताबिक साइबर मुजरिमान व्हाट्सएप के जाली ऑफिशियल अकाउंट्स बनाकर और व्हाट्सएप लोगो इस्तेमाल करके धोखाधही के पैगाम भेज रहे हैं और इन पैगाम में आमतौर पर एक URL लिंक शामिल होता है जिस पर क्लिक करने से सार्फिन का डाटा चोरी हो सकता है या इनका व्हाट्सएप अकाउंट मुकम्मल तौर पर हैक हो सकता है। PTI ने वाज़ेह किया कि ये पैगामात व्हाट्सएप से मुंसलिक नहीं हैं और इनमें अकाउंट बंद होने या सिक्योरिटी तस्दीक के झांसे दिए जाते हैं। अवाम से कहा गया है कि वो ऐसे मुश्तबा पैगामात को नज़रअंदाज करें और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से गुरेज करें। मुश्तबा नंबरों को फौरी तौर पर ब्लॉक करने और व्हाट्सएप के अंदर रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए रिपोर्ट करने की हिदायत भी की गई है। PTI ने सार्फिन से कहा कि वह अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशंस और डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फाल करें और मुश्तबा पैगामात या लिंक से मुहतात रहें ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।